شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ 1951 میں شائع ہونے والی فقیر سید وحید الدین کی کتاب روزگار فقیر میں علامہ اقبال کی عام زندگی سے متعلق ایک اہم انکشافات پہلی بار منظر عام پر آئی ہے۔ مصنف فقیر سید وحید الدین کے مطابق ان کے والد فقیر سید نجم الدین علامہ اقبال کے خاص احباب میں شامل تھے۔ جب وہ علامہ صاحب سے ملنے جاتے تو اکثر اپنے ساتھ مجھے بھی لے جاتے۔ میں اس وقت کالج میں زیر تعلیم تھا۔ سید وحید الدین اپنی کتاب میں علامہ سے متعلق لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ جب بھی انہیں دیکھا کچھ نہ کچھ سوچتے ہوئے ہی پایا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ ان کی نگاہیں افق کے اس پار بلکہ فلک کی حد سے بھی آگے کسی چیز کو تلاش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہونے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب خیالات میں گم چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے۔ اگر گفتگو ہوتی بھی تو اس وقت کہ جب کسی نے کوئی بات پوچھی اور ڈاکٹر صاحب نے جواب میں ایک آدھا مختصر سا جملہ کہہ دیتے اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خاموشی کی کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی تھی۔ جب بحث و گفتگو کرتے تو مسلسل گھنٹوں باتیں کرتے چلے جاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ خیالات کا ایک سیلاب ہے۔ ایک بار ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ شعر کیسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا، جب مجھ پر شعر کہنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ماہی گیر نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالا۔ مچھلیاں اس کثرت سے جال کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں کہ ماہی گیر پریشان ہو گیا، سوچتا ہے کہ اتنی مچھلیوں میں سے کسے پکڑوں اور کسے چھوڑ دوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسری شادی کے بعد ایک مدت تک اولاد سے محروم رہے اور مایوس ہو چکے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے جسے وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ تعلیم دے سکے۔ لیکن اس دعا کو بھی 5-6 برس گزر گئے تھے۔ ایک شام گھر گئے تو دیکھا کہ جاوید کی والدہ طوطے کے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی شفقت سے پھل کھلا رہی ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، الہی اس خاتون میں مادرانہ شفقت پیدا ہو چکی ہے، اب اسے اولاد بھی عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس واقعے کے 1 سال بعد جاوید پیدا ہوئے۔ لباس کے معاملے میں بھی آپ سادہ مزاج تھے۔ فقیر سید وحید الدین کا لکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس ضرورت کے مطابق کپڑے سلواتے، فالتو جوڑے نہ رکھتے تھے۔ نئے ڈیزائن کے کپڑے خریدنے کا بھی انہیں کوئی شوق نہیں تھا۔ جب کپڑے ختم ہو جاتے تو اپنے پرانے خدمت گزار علی بخش سے ذکر فرما دیتے۔ علی بخش ایک ان پڑھ اور پرانی وضع کا سیدھا سادہ ملازم تھا۔ وہ اپنی پسند کا کپڑا بازار سے جا کر خریدتا اور درزی کے سپرد کر آتا، یا کبھی اس درزی سے ہی کہہ دیا جاتا جس کے پاس ان کی ناپ موجود ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب کسی کپڑے کی وضع، قطع، تراش اور سلائی پر کوئی اعتراض نہ کرتے اور نہ کسی قسم کی کوئی تنقید فرماتے۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دھوتی اور بنیان ہی زیادہ تر پہنا کرتے تھے۔ گھر پر شلوار صرف سردیوں میں پہنتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ 5 گز کی کنی دار دھوتی کو دوہرا کر کے تہہ بند کی طرح باندھ لیتے۔ جاڑوں میں قمیض اور اس پر دھوسا یا گرم چادر۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر خاص و عام کے لیے آپ کا یکساں رویہ ہوتا تھا۔ ان سے ملنے جلنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر قیمتی صوفوں پر بیٹھتا تھا۔ نہ اس کا مکان دیدہ زیب فرنیچر سے آراستہ تھا اور نہ ہی اس کے یہاں ایرانی قالین تھے۔ بالکل عام اور سادہ رہائش، ہر قسم کے تکلف اور امیرانہ ٹھاٹھ باٹ سے یکسر پاک۔
नौकरों और दरबानों की फौज, न मुलाकात के लिए रस्मी पाबंदियां। मुलाकातियों के बारे में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीब और अमीर में कोई इम्तियाज रवा न रखते थे। एक बार अल्लामा साहब से मिलने एक धोबी आया। डॉक्टर साहब का वफादार और कदीम मुलाजिम अली बख्श दरवाजे पर खड़ा था। धोबी कहने लगा, मैं डॉक्टर इकबाल को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बुनियान और धोती पहने सहन में हुक्का पी रहे थे। अली बख्श ने इशारे से कहा, ये है डॉक्टर साहब। धोबी को अली बख्श के कहने का यकीन नहीं आया। वो आगे बढ़ा और डॉक्टर साहब को घर का कोई मामूली आदमी समझकर उनसे पूछने लगा, डॉक्टर इकबाल साहब कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और कहा, भाई मैं ही हूँ, आओ बैठो। धोबी सख्ते में आ गया। इतना सादा और बेनियाज शोहरत, शहनशाह जैसी रिहाइश, दरवेश जैसी। नौजवानों के नाम सियत और वर्जिश का पैगाम इकबाल की तरफ से। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह नौजवानों को वर्जिश की ताकीद फरमाया करते थे। एक मर्तबा सियालकोट में मौजूद थे लाल दीन पहलवान, उनसे मिलने के लिए आए। अल्लामा इकबाल ने अपने भतीजे शेख एजाज अहमद को उनके सुपुर्द किया और रोज़ाना खाड़े जाकर कसरत करने की ताकीद की। अल्लामा साहब अक्सर फरमाया करते कि जहाँ तक हो सके ज़िंदगी को बाकायदा सादा बनाने की कोशिश करो। कहा करते थे, जवानी की तवानाई से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि सेहत देर तक कायम रहे। जिस्मानी और रूहानी सेहत की ज़ामिन मजहबी ज़िंदगी है। भी बैठने की बहुत ताकीद फरमाया करते थे। कहते थे कि बुजुर्गों की सोबत में अक्सीर की तासीर है। देसी मिसवाक का शौक और ताकीद भी बड़े जोर से करते। अल्लामा इकबाल सादा और इस्लामी तर्ज जिंदगी पसंद फरमाते थे। एक बार घर की सफाई पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस्लाम ने सफाई पर कितना जोर दिया है। फिर दांतों की सफाई के लिए मिसवाक के फवायद का जिक्र किया। कुछ अरसे बाद एक में शेख इजाज ने अल्लामा साहब से दरियाफ्त किया कि अब तो अच्छे अच्छे विलायती बुर्श मिलते हैं, क्या वो मिसवाक का नेमुल बदल नहीं? अल्लामा साहब ने लिखा, मिसवाक से मुराद देसी मिसवाक थी, न कि अंग्रेजी तर्ज के मंजन और बुर्श। अल्लामा इकबाल का मानना था कि यूरोप की बनी बाज चीजें खूबसूरत जरूर होती हैं, मगर उनमें इखलाकी जहर होता है, जिसका असर आजकल के मादा परस्त मिजाज रखने वाले इंसान फौरन महसूस नहीं कर सकते। लाहौर में उनके गुस्ल खाने में एक देसी मिसवाक हमेशा होती थी। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते थे। उम्र ढलने के बाद डॉक्टर साहब को उम्दा किस्म के खानों और जुबान के चटखारों से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अली बख्श उनके लिए एक सालन और 2 फुलके पका देता। वो आम तौर पर दोपहर को खाना खाते, रात के खाने का नागा करते, लेकिन जिस दिन इत्तेफाक से दोपहर का खाना न खाते उस दिन रात का तनावुल फरमा लेते। उनका दिन रात में एक बार खाना खाने का मामूल 1-2 साल नहीं, कमो पेश 25 साल कायम रहा। रात को उमूमन दूध पी लिया करते थे, बाद में ये मामूल भी खत्म हो गया। अल्लामा साहब अंगूर, आम और खरबूजे बड़े शौक से खाते थे, मगर कभी उनकी खरीदो फरोख्त नहीं की थी। जब हकीम नाबीना ने गले की तकलीफ में उनके लिए सरदा तजवीज़ किया तो हुकूमत अफगानिस्तान की जानिब से उन्हीं सरदे भेजे जाते। अकबर अलाहाबादी उन्हीं आम भेजते थे। अल्लामा साहब की ज़िंदगी का बेहतरीन साथी मुसन्निफ लिखते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो तो मौजूद हों और हुक्का उनके पास मौजूद ना हो। अली बख्श को भी सबसे ज़्यादा उनके हुक्के का ख्याल रखना पड़ता था। जब किसी दोस्त के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो उनकी सबसे बड़ी तवाज़ो यही समझी जाती और मेज़बान सबसे पहले उसकी फ़िक्र में रहता। कुरानी इस्लाही पैगामात और सबक आमोज़ हिकायात वीडियोज़ रोज़ाना हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।